నమస్తే ఓరుగాలు 9 న్యూస్ కి స్వాగతం। ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే బ్రిడ్జిగా నిర్మించబడ్డ చినాబ్ బ్రిడ్జిని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు। చినాబ్ బ్రిడ్జి రైల్వే బ్రిడ్జిగా పిలుస్తున్న ఈ బ్రిడ్జిని ఉదయం ప్రారంభించారు మోడీ। అనంతరం శ్రీనగర్ బారాముల్లా రైల్వే లింక్ ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేశారు। కాశ్మీర్ లోయకు ప్రత్యక్ష రైలు కనెక్టివిటీ అందించే 272 కిలోమీటర్ల ఉదంపూర్ శ్రీనగర్ బారాముల్లా రైల్వే లింకు పూర్తయినందుకు గుర్తుగా వందే భారత్ రైలుకు పచ్చ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు మోడీ। అలాగే దేశ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి చిహ్నమైన చినాబ్ వంతెనతో పాటు అజింకాడ్లోని నిర్మించిన దేశంలోనే మొట్టమొదటిగా కేబుల్ స్టేడ్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी गौरवान्वित रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जन जन के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच पधार चुके हैं। आप सब तालियों की करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें। मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आसीन हैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, एक्सेलेंस श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और श्रीनगर। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का जम्मू कश्मीर को मिली है। में गति पकड़ी भारत की शक्ति कारोबारियों के लिए उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी। वो मेडिकल कॉलेज कल्याण के नाम समझा है, महिलाओं का जीवन आसान हो, उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं के लिए उनका मदद करना, इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया वाला मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, 2-2 पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए। ईद की उमंग भी जाड़े तो में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है।
मुझे बताते हुए खुशी है, भारत का नाम भी शामिल हो। రిజర్వ్ బ్యాంక్ తన ఎంపీసీ సమావేశంలో కీలక వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అనూహ్యంగా ఆర్బీఐ గవర్నర్ అతిపెద్ద 50 పాయింట్ల వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడంతో పాటు న్యూట్రల్ రేటింగ్ ప్రకటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఇదే క్రమంలో బ్యాంకుల వద్ద ఉండాల్సిన క్యాష్ రిజర్వ్ రేషన్ను 100 బేసిక్ పాయింట్లను తగ్గించడంతో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి అదనంగా 2,50,000 కోట్ల నిధులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇది ప్రజలకు తేలికగా రుణాలు పొందడానికి దోహదపడుతుంది. ప్రస్తుతం రిజర్వ్ బ్యాంకు తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా హోమ్ లోన్, ఆటో లోన్, పర్సనల్ లోన్స్, ఈఎంఐ చెల్లింపుదారులపై భారం తగ్గడంతో పాటు కొత్తగా రుణాలను తీసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు సైతం తక్కువ వడ్డీ రేట్లకే రుణం పొందొచ్చన్నారు. కరోనా మహమ్మారి తర్వాత వరుసగా మూడోసారి వడ్డీ రేట్లు కోతకు రిజర్వ్ బ్యాంకు వెళ్లడంతో రేపో రేటు ప్రస్తుతం 5.5% దిగొచ్చింది. You are done, please switch it off to avoid the interference. Sir, there are 23 participants from media today, and with your permission, I'll call out the names. I'll ask Lata to ask her question. Thank you, sir. Lata from CNBC TV 18. Governor, thank you very much. Do we actually maintain now the call rate? The call rate today is hovering at the lower end of the LAF as it was till yesterday. So it was at about 5.75%. Whether we now maintain it at 5.25 or at the policy rate, which is at 5.5. That's, as I said, we'll see how the situation goes. Of course, liquidity is abundant, and if we do not do any VRRRs, then it's going to stay at 5.25. If we do VRRRs, then, we can bring it in depending on, we have changed now to neutral. Managing exchange rate volatility. See, our policy over there is very, very clear. It has been very consistent, and we do not manage, or try to target any price. जो ऐलान से क्या बड़ा basis points के ऊपर में हम अंकुश लगाएं और जो हमारे को टारगेट दिया है उस टारगेट की ओर हम उसको ले जाएं. जब वो हो जाए तो उसके बाद रह जाती है very limited space. It can mean that it will go down. In the money markets, in fact, you can see a huge transmission, more than what we have done, more than 50 basis points. Thank you so much. Thank you, sir. So for this year, to be kept in mind is, whether it is. Can I just add, nowhere you've told us why you cut the CRR. What was the RBI's thinking? So better transmission, there is a faster transmission. And 50, you announced 100, but on the stance front, you got back के पास है. और उनको एक एंड यूज के ऊपर में बात आई थी कि एंड यूज की तो इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ये जो है बहुत deeper question in case analysis what will be the to be there, and so to mention that these events or episodes and law enforcement should take over from On CRR, you're expecting it to be staggered. Sir, that work is in on the overall economic conditions, income level, because MFI book is to the most vulnerable segment. So that's something which Do the notes are there, and there are 5 episodes. They'll come one after that. repeated. See, 27 against. ఎవరు అడ్డుపడ్డా మూసీ నది ప్రక్షాళన తీసి తీరుతామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని పర్యటించారు. గంధమల్ల రిజర్వాయర్ పనులకు శంకుస్థాపన చేయడంతో పాటు జిల్లాలో 1,500 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతరం తిరుమలాపూర్లోని ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొని ఆయన మాట్లాడారు. ఎన్నికల సమయంలో చేసిన పాదయాత్ర సమయంలో మూసీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలకు కష్టాలు స్వయంగా చూశానని అన్నారు. నల్లగొండ రైతులకు మేలు కలిగేలా మూసీ ప్రక్షాళన చేస్తామని, గోదావరి జలాలతో మూసీ నదిని నింపుతామని అన్నారు. బీజేపీ నేతలు నర్మదా, గంగా నది ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు, తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రం మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేసుకోవద్దా అని ప్రశ్నించారు. మూసీ ప్రక్షాళన చేస్తుంటే ఇంట్లో కూలగొడుతున్నామని అడ్డుపడుతున్నారని బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నేతలపై మండిపడ్డారు. ఇక్కడ మూసీ కాలుష్యంతో సంతానం కూడా కలగని పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పారు. మూసీ ప్రక్షాళన చేసి నది ఒడ్డున ఉండే పేదలను ఆదుకుంటామని చెప్పిన వాళ్లను రెచ్చగొడుతున్నారని ప్రతిపక్షాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మూసీ ప్రక్షాళన చేయకుండా బీఆర్ఎస్ కుట్ర చేస్తుందని ఆరోపించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.
రైతన్న పేద ఇంటికి పండుగ తెస్తాడు. సోనియమ్మ దివెనతోని రాహుల్ సైనికుడయ్యి పెద్ద కొడుకై యుద్ధం చెయ్య సిద్ధమాయే రేవంత్ అన్న. 3 రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఉత్తరో కాంగ్రెస్. సోదరి మణి ఇదే కాదు, యాదగిరి గుట్ట ఈరోజు ఒక పెద్ద బోర్డుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఏ విధంగా అయితే ఒక బోర్డు ఉండి ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప పేరు తిరుమల తిరుపతి వెంకన్న స్వామి సాధించిండు, తెలంగాణలో కూడా అంత గొప్పగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి యాదగిరి గుట్ట రాణించాలని అక్కడ టీటీడీ ఉంటే ఇక్కడ వైటీడీని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఉండే కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ విద్యా సంస్థల్ని యూనివర్సిటీ స్థాయికి పెంపొందించి ఈ ప్రాంత ప్రజలను ఆనాడు నవంబర్ 8 నాడు నా జన్మదినం ఉన్నదని వేలాది మంది ఇంటికి వస్తామంటే మీరు ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు. మరి తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యంగా నల్గొండ బిడ్డలు మూసీ నది ప్రక్షాళన ఎందుకు చేసుకోకూడదు? మూసీ మురికిలోనే మేము చావాలన్నా? మా ఆడబిడ్డలు మా ప్రాంతాల వాళ్ళు నల్గొండ ఆలేరు భువనగిరి ప్రాంతాలకు ఆడపిల్లలు ఇయ్యాలంటే వాళ్ళు తల్లులు కావాలంటే కష్టం ఉన్నది. ఆ ప్రాంత విషపు నీళ్లు తాగితే బిడ్డలు పుట్టరు అనే ఒక పరిస్థితి, ఒక విషమ పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ మా ఆడబిడ్డలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంటే ఈ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నాయకులకు కనిపిస్తలేదా? పుట్టబోయే బిడ్డలు కాలొంకరనో కన్నొంకరనో లేకపోతే బలహీనతలతోని పిల్లల్ని ఆదుకుందాం, వాళ్ళ జీవితాలలో వెలుగు నింపుదాం. అవసరమైతే 1000-2000 కోట్లు ఖర్చైనా ఆ మూసీ నది ఒడ్డున ఉన్న పేదలకు ఖర్చు పెడదామన్నాం. కానీ ఎవరు ముందుకు రాలే. మీరు ఇవ్వండి సలహాలని అడిగినాం, వాళ్ళకి మేలు ఎట్లా చేయాలనో చెప్పండి అన్నాం. కానీ వాళ్ళకి అది ఇష్టం లేదు. మూసీ కట్టొద్దు, నల్గొండ రైతులు బాగుపడొద్దు అనే ఒక విషపు ఆలోచనతో మూసీ నది ప్రక్షాళనని ఈరోజు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ ప్రాంతం సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడున మీ ఈ రోజు భూదాన్ రామ్ చంద్రారెడ్డి కూడా మనం స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నామని అనుకుంటే కాళ్ళల్లో కట్టెబెట్టు. టిఆర్ఎస్ అంటే దయ్యాల రాజ్య సమితి, అది ఇయాల అది భారత రాష్ట్ర సమితి కాదు, అది దయ్యాల రాజ్య సమితి. అందుకే ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ ప్రజలకు నేను మాట ఇస్తున్నా, అవి దయ్యాలు కాదు, కొరివి దయ్యాలను వాళ్ళని పొలిమేర్లు దాటే వరకు తరిమి కొట్టే బాధ్యత 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరఫున మీ సోదరుడిగా నేను ఆ బాధ్యత తీసుకుంటా. ఖచ్చితంగా ఈ కొరివి దయ్యాలను పొలిమేర్లు దాటే వరకు తరిమి కొట్టాలే. దానిలో మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామని అడిగేది. 10 ఏళ్ళు ఈ రాష్ట్రాన్ని దోసుకొని రాష్ట్రాన్ని తగలబెట్టి రావణ కాష్టంగా మార్చి 8 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు చేసి రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీపించి విద్యార్థులను రైతులను ఉద్యమకారులను పొట్టన పెట్టుకొని ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతా అన్నాడు. మరి కావచ్చు, ఆదివాసులను కావచ్చు, మైనారిటీలను కావచ్చు, కాదు రాష్ట్రంలో 100 నియోజకవర్గాలల్లా 20 మెడికల్ కాలేజీ ప్రాంతానికి ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా సోదరు? సవాలు విసురుతున్నా, పేదోడు ఉంటున్న ఇల్లు ఇందిరమ్మ ఇల్లు కాదా? పేదోడు కట్టుకున్న ఇళ్ల పట్టా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పట్టే కాదా? మీకు అవ్వ లేకున్నా ఆర్టీసీ బస్సు చెయ్యి చూపితే ఉచితంగా బస్సు ఎక్కుతలేరా అక్క? నిజం సాయంత్రం బెల్ట్ షాప్కి ఆయన మిమ్మల్ని నగదు అడిగే పరిస్థితి తెచ్చినా లేదా మా అక్కలు చెప్పాలని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ పెత్తనం మా ఆడబిడ్డల చేతి ఉంటే పిల్లల చదువులు ఉంటాయి, ఇల్లు బాగుపడుతుందని ఇవాళ మా అక్కల చేతుల్లో పెత్తనం పెట్టిన మాట నిజంగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తేల్చే బాధ్యత ఎందుకు తీసుకుంటాం? లేవు నన్ను నెలల కొద్ది జైళ్ళలో గడిపిన మేమేమనుకోవాలి? నువ్వు దేవుడువా? నువ్వు మనిషివే కదా. ఆనాడు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన పివి నరసింహారావు ఒక సెషన్స్ మేజిస్ట్రేట్ ముందర పోయి చేతులు కట్టుకొని నిలబడ్డాడు కోర్టు నోటీస్ ఇస్తే. మీకెందుకయ్యా అంత బలుపు? మీరు చేసిన తప్పులకి ఇవాళ కమిషన్ నోటీస్ ఇచ్చింది, జవాబు చెప్పాల్సిన పోయి ఎదురుదాడి మా మీద చేస్తున్నారు. రోజు మీకు నాయకుడు అమరవీరుల త్యాగం చూసి అమ్మ సోనియా చలువతోటి వచ్చిన మన తెలంగాణ రక్షణే చేయమంటున్నాడు. రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఉత్తరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు. 2 వేరు సంఘటనలో అమాయక వ్యవసాయదారులను లక్ష్యం చేసుకొని ముఖ్యంగా కంపెనీల పేర్లతో పాటు గడువు తీరిన పురుగుల మందులు, నకిలీ విత్తనాలను విక్రయిస్తున్న 2 ముఠాలకు చెందిన 7గురిని ప్రస్తుతం వరంగల్ టాస్క్ ఫోర్స్ పరకాల గీసుకొండ పోలీసులు సంయుక్తంగా అరెస్టు చేశారు.
ఈ 2 ముఠాల నుండి పోలీసులు సుమారుగా 63,62,000 రూపాయల విలువ గల నకిలీ కాలం తీరిన పురుగుల మందులు, 166 కిలోల నకిలీ విత్తనాలు, 800 లీటర్ల గడ్డి మందుతో పాటు నకిలీ పురుగు మందుల తయారీకి అవసరమైన సామాగ్రితో పాటు 7 సెల్ ఫోన్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ అరెస్టుకు సంబంధించి వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ సన్ ప్రదీప్ సింగ్ వివరాలు వెల్లడిస్తూ పోలీసులకు అందిన పక్కా సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ పరకాల పోలీసులు, వ్యవసాయ అధికారులు సంయుక్తంగా కలిసి ప్రధాన నిందితుడిని నాగారం చెందిన మాబోయిన తిరుపతి ఇంటిపై పోలీసులు దాడి చేసి నకిలీ కాలం తీరిన పురుగుల మందులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుని కోసం పోలీసులు విచారణ చేయగా నిందితుడి నుంచి వచ్చిన సమాచారం పోలీసులు హైదరాబాద్లోని మెహదీపట్నం ప్రాంతంలో నకిలీ పురుగుల మందులు తయారు చేస్తున్న గోదాంపై దాడి చేసి పోలీసులు సుమారుగా 57,44,000 రూపాయలు నకిలీ కాలం తీరిన పురుగుల మందులను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు జయదీప్ గౌతమ్, ఆదిత్య కుమారస్వాములను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఓకే, సంబంధించి ఇన్సెక్టిసైడ్, వీడిసైడ్, కాటన్, ఇది ఏదైతే గవర్నమెంట్ నుంచి ఆల్రెడీ బ్యాన్ ఉంది ఇది, ఎందుకంటే ఇది జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్ ఇది. సో ఇది హెర్బిసైడ్ టాలరెంట్ అంటారు అది. సో ఇది బ్యాన్ కాటన్ సంబంధించిన సీడ్ 66 కిలోగ్రామ్ ఇది ఎస్పీబీటీ కాటన్ సీడ్ జరిగింది. ఇంకో 40 ప్రజెంట్ పరారీలో ఉన్నారు. సో జిల్లా డీటెయిల్స్ వచ్చేసి అక్యూజ్ A1 ఉన్నాడు. ఇతని పేరు బి రెడ్డి, మా రెడ్డి. ఇతని ఎల్కతుర్తి హవేలీ పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర ఇంతకుముందు చెప్పిన క్వాంటిటీ అని కూడా సీజ్ చేసినాము. లోకల్ పోలీస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే అక్యూజ్ A1 అని ఉన్నారో బి రెడ్డి, మా రెడ్డి అని, ఇది సీడ్ అక్కడ ఉన్నట్టు నాకు ఇది తెలిసింది. వాళ్ళ దగ్గర 166 కిలోగ్రామ్ ఇది ఎంత సీడ్ అది సీజ్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటాము. వ్యక్తి ఆల్రెడీ MBA కూడా చేసిండు ఆస్ట్రేలియా నుంచి. సో అంత మంచి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బిజినెస్ ఇట్లా పెట్టుకుంటాము. ఇది లో సీడ్ వచ్చింది అని వీటిలో పూర్తిగా విచారణ చేస్తున్నాం. దెన్ కొన్ని స్పురియస్ సీడ్స్ 2 లక్షల వరకు. పేరు వచ్చేసి ముదంగుల ఆదిత్య. ఇతను గులిమల్కపురం నడుపుతున్నారు. ఇంకా వేరే వేరేది ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా అందరినీ పట్టుకుంటాము. వాళ్ళు అందరికీ ఇది సేల్స్ చేయడానికి వీళ్ళు ప్లానింగ్ చేశారు. లైసెన్స్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కాంటాక్ట్ చేసి ఆ లైసెన్సెస్ కూడా క్యాన్సిల్ చేపిస్తున్నాము. అది షాప్స్ కూడా సీజ్ అవుతాయి. లాస్ట్ ఇయర్ అయింది అది ఎల్బీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ రాచకొండ కేసులో ఏదైతే అయిందో దాంట్లో ఆల్రెడీ ప్రొసెస్ నడుస్తుంది. ఈ కేసెస్ లోనూ కూడా ఖచ్చితంగా PDF పెట్టుకొని వాళ్ళకి శిక్ష పడే తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇది చాలా తక్కువ వస్తుంది, ఇది తీసుకుంటే మంచి ఉంటుంది అట్లాగే మళ్ళీ పబ్లిక్ కి కూడా రిక్వెస్ట్ విన్నపం చేస్తున్నాము. ఏదైనా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఇట్లాంటి ఎక్కడైనా నడిపిస్తున్నారు దయచేసి మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. డెఫినెట్లీ వాళ్ళ మీద స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. దాని కేసెస్ లో మా టీమ్స్ అన్ని కూడా ఉంటుంది. దానిలో మరి పీడియాక్ లో మీకు తెలుసు ఇంతకుముందు హైకోర్టు కూడా చాలా కేసెస్ లో
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్ సమావేశంలో నిరాశపరిచిందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు వ్యాఖ్యలు చేశారు. శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ 6 గ్యారంటీలను ప్రభుత్వం మర్చిపోయిందన్నారు. గాలి మోటార్లపై తిరుగుతూ గాలి మాటలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఒక్క డిఏ ఇచ్చేందుకు ముచ్చట్లుగా 3 కమిటీలు వేశారని, దీనికి కేబినెట్లో 5 గంటలు చర్చించారని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉద్యోగులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిట్ట నిలువున ముంచుతుందన్నారు. తక్షణమే 3 డిఏలు చెల్లించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తుందని అన్నారు. ఉద్యోగస్తులపై సర్కారు కేసులు పెడుతుందన్నారు. ప్రతి గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీల కార్యదర్శులు అప్పులు తెచ్చి గ్రామాల్లో పనులు నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు. మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అబద్ధాలతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని మించిపోయారని వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఏది మాట్లాడినా అబద్ధమేనని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో క్రాప్ హోలెడ్ ప్రకటించిందని అన్నారు. 65 టీఎంసీల నీటిని ఉపయోగించకుండా చేసిందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అంటున్నారని ఆరోపించారు. నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో ప్రధానిని రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు ప్రశ్నించలేదని అడిగారు. గోదావరి బనకచెర్ల కోసం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు వెళ్తుందన్నారు. గోదావరి బనకచెర్ల మీద బీజేపీ ఎందుకు మాట్లాడడం లేదని ప్రశ్నించారు. శ్రీశైలం రైడింగ్ ప్రాజెక్టును పనులను నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గోదావరి బనకచెర్ల ప్రాజెక్టును ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అడ్డుకోవాలన్నారు. కాళేశ్వరం కుప్పకూలిందని చెప్పే రేవంత్ రెడ్డి గంగమల్లకు నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని ప్రశ్నించారు. కూలిందన్న నువ్వు మరి కాళేశ్వరం నీళ్లతో గండమల్ల కొబ్బరికాయ ఎట్లా కొట్టినావు? హైదరాబాద్ లో మూసీకి నీళ్లు తెస్తా అంటున్నావు. నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, మూసీకి పోయే నీళ్లు కాళేశ్వరం నీళ్ళ కావా? మరి కాళేశ్వరం కూలిందన్న కాళేశ్వరం నీళ్లు మూసీకి ఎట్లా తీసుకుపోతాను కొబ్బరికాయ కొడుతున్నావు? అంటే నువ్వు అబద్ధాలు మాట్లాడినావు, గోబల్స్ ప్రచారం చేసినావు అనే విషయం. రాష్ట్రీయులకు చట్టబద్ధత ఏమైంది? ఇచ్చింది. మంత్రులతో సబ్ కమిటీ, ఐఏఎస్ అధికారులతో సబ్ కమిటీగా 3 కమిటీలు వేసిండ్రు. మంత్రులతో సబ్ కమిటీ, ఐఏఎస్ అధికారులతో సబ్ కమిటీ, పెద్ద మనుషులు అడ్వైజర్లతో ఒక సబ్ కమిటీ. ఏదో అంటారు చూడు, 5 గంటల కేబినెట్ లో చర్చ ఏంది, ఆ ఒకటి ఇచ్చుడేంది? పిఆర్సీ ఊసేలేదు, ఊజుకుంటా ఉన్నారు. మీరు 100 రోజుల్లో పిఆర్సీ అన్నారు. 500 రోజులైంది కదా నీ గవర్నమెంట్. ఆ రోజు ఇంకా మెరుగైన పిఆర్సీ ఇస్తాం, 100 రోజుల్లో ఇస్తాం, డిఏలు ఇస్తాం, బకాయిలు ఇస్తాం. ఏమైంది? ఆ రోజు అర్రాస్ పాట పాడింది. స్కీమ్ మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఓపీఎస్ ను ఓపీఎస్ ను తీసుకురావాలని కోరుతున్నాము. పంచాయతీ సెక్రటరీ లేడు. దుబ్బాకలో ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఏ పంచాయతీ సెక్రటరీ కలిగింది. ఉద్దర తెచ్చి, మితికి తెచ్చి, అప్పు తెచ్చి, డీజిల్ పోసి నడుపుతుంది. సగం గ్రామ పంచాయతీల్లో ట్రాక్టర్లు మూతపడ్డాయి, అవార్డులే లేవు. కాంగ్రెస్ వచ్చింది, అవార్డులకు మంగళం పాడింది. గుండు 0, ఒక్క అవార్డు వస్తలేదు. కేసీఆర్ ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా చంద్రబాబుకు దాసోహం అయిపోయింది. రేవంత్ రెడ్డి గురుదక్షిణ చెల్లించుకుంటుండు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పోయి విజయవాడకు పోయి విజయవాడలో చంద్రబాబు గారిని కలిసి బజ్జీలు తినొచ్చిండు. అప్పటి నుంచి నేను కూడా అగనెస్ట్ మాట్లాడతలేడు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పంటలు ఎండబెట్టింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. 65 టీఎంసీలు తక్కువ వాడడం అంటే 6,50,000 ఎకరాలకు పంటకు నీళ్లు ఇవ్వకపోవడమే. చేతగాంతనం నీది లేదు, స్టడీ చేసి మాట్లాడుతా అంటాడు. పేపర్లలో ఏమొచ్చిందంటే గోదావరి బనకచెర్ల మీద మాట్లాడడానికి టైం దొరకలే, మళ్ళా మీటింగ్ లో మాట్లాడతారట. ఇచ్చుకొని చూస్తారా? సుప్రీంకోర్టుకు పోయి ఆపే బాధ్యత లేదా? అపెక్స్ కమిటీ అనుమతి లేకుండా ఎదిరించే దమ్ము సత్తా మీకు చెప్పాం. ఇప్పటికి కూడా కట్టుబడి ఉంటాం. ఏం చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమో ఏ అనుమతులు లేకుండా డబ్బులు ఇస్తున్నారు, అడిషనల్ ఎఫ్ఆర్బిఎం ఇస్తున్నారు. 40,000 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తామని చెప్తా ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుంది. దున్నపోతు మీద వాన పోసినట్టే పడ్డట్టే ఉన్నది. అంటే లేఖలు రాసి చేతులు దులుపుకుంటున్నాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. లేఖలు కాదు, అయితే ప్రశ్నించండి, నిలదీయండి, లేదంటే అఖిల పక్షాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర తీసుకుపోండి, ధర్నా చేద్దాం, పండి జంతర్ మంతర్ అందరం కలిసి నిలదీయండి. భారతీయులకు 140 ఏళ్ల కళ. జమ్మూ కాశ్మీర్ డోగ్రా రాజు మహారాజా ప్రతాప్ సింగ్ తలపెట్టిన లక్ష్యం ఉదాపూర్, బారాముల్లా, శ్రీనగర్ రైలు లింకు, చినాబ్ వంతెన, అంజీ వంతెన
ప్రారంభంతో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రత్యక్ష రైలు ప్రయాణం కలసాకారమైంది. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్టు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ఒకే రైలు ప్రయాణంతో భారతదేశం మొత్తం చుట్టి రావచ్చన్నారు. చినాబ్ అంజీగఢ్ వంతెనలను శుక్రవారం మోదీ అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ 2 వంతెనలు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని ఉదంపూర్, శ్రీనగర్, బారాముల్లా రైల్వే లింకు ప్రాజెక్టులలోకి కీలక భాగాలున్నాయి. చినాబ్ అంజీగఢ్ ప్రారంభంతో చాలా కాలం ఒంటరిగా ఉన్న కాశ్మీర్ రైలు మార్గం చివరకు భారతదేశ జాతీయ రైల్వే నెట్వర్క్లో విలీనమైందన్నారు. దీంతో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రత్యక్ష రైలు ప్రయాణం అందుబాటులోకి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. కాళేశ్వరం కమిషన్ ఎదుట విచారణకు హాజరైన బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాళేశ్వరం డిజైన్లతో తనకు సంబంధం లేదని, అంతా ఇరిగేషన్ శాఖ చేసుకుందని అన్నారు. కాళేశ్వరం బాధ్యులను శిక్షించాలని అన్నారు ఈటల. కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్తో కూడా ఆర్థిక మంత్రికి సంబంధం ఉండదని అన్నారు. బడ్జెట్ కేటాయింపు ఆర్థిక శాఖ బాధ్యత అని కేటాయింపుల ప్రకారమే నిధులు ఇచ్చామని అన్నారు. కాళేశ్వరం డిజైన్ నిర్మాణం అంతా తానే చేసుకున్నట్లుగా కేసీఆర్ చెప్పారని అన్ని నిర్ణయాలకు కేసీఆర్ బాస్ అని అన్నారు. కాళేశ్వరం అవినీతిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, బాధితులను శిక్షించాలని కమిషన్ను కోరినట్లు తెలిపారు ఈటల. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో తెలంగాణకు మొట్టమొదటిగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశానని, తెలంగాణ సమాజానికి 25 ఏళ్లుగా సుపరిచితుడిగా ఉన్నానని అన్నారు. 2016లో తుమ్మిడి హెట్టు ప్రాజెక్టును అంచనా వేసి 16,500 కోట్ల రూపాయలు, ఆ తర్వాత 38,000 కోట్ల రూపాయలకు పెరిగిందని అన్నారు. తుమ్మిడి హెట్టుపై మహారాష్ట్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిందని, ఆ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటి అవసరాలకు తీరని రిపోర్టులు వచ్చాయని అన్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా చూడాలంటే ప్రభుత్వం కోరినట్టే కాళేశ్వరం ఎంపిక చేశామని అన్నారు. టెక్నికల్ అంశాన్ని పరిశీలించి కాళేశ్వరం నిర్ణయం తీసుకున్నామని అన్నారు. కాళేశ్వరానికి మొట్టమొదటిగా 63,000 కోట్ల రూపాయల అంచనా వేయగా, ఆ తర్వాత 83,000 కోట్లకు పెరిగిందని, చివరికి ఎంత అయిందో నాకు తెలియదని ఈటల పేర్కొన్నారు. దాని విలువ ఏం పిలిచినా ఏముంటుంది, మా బతుకు ట్రాన్స్పరెంట్గా మేము ఎథిక్స్ కోసం బతికిన వాళ్ళం, ప్రజల కోసం బతికిన వాళ్ళం. కంట మీద తుపాకీ పెట్టినా కూడా గదే మాట మాట్లాడడం తప్ప ఇంకోటి మాట మాట్లాడటం కాదు. ఇవాళ పిచ్చి కూతలు, కారు కూతలు, ఇవాళ కుక్కలు ఎక్కబట్టే మాటలు చూస్తూ ఉంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. ఏది ఏమైనా తెలంగాణ ప్రజలు నిజమైన న్యాయ నిర్ణేతలు, ఎవడు తప్పు చేసిండో ఎవడు ఒప్పు చేసిండో వాళ్ళు నిర్ణయిస్తే తప్ప ఇవాళ కొద్దిమంది బట్ట కాల్చి మీరేసినంత మాత్రం ఇది అయ్యే ప్రసక్తి లేదు. కానీ ఒక్కటి మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పదలుచుకున్న, 3 బరాజులు మేడిగడ్డ దాని విలువ 4,600 కోట్లు, సింగిల్లా అదేవిధంగా అన్నారం ఒకదానికేమో 2,700 కోట్లు, ఒకదానికేమో 2011 కోట్లు. నేను ఒకటే కాంగ్రెస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటికే చెప్పింది నిజాయితీగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతుంది. పార్టీ ప్రభుత్వ ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దని చెప్పి కోరుతుంది. చట్టాన్ని లోబడి ఉండాలని చెప్పి కోరుతుంది. నీకు ఇచ్చిన కర్తవ్యాన్ని ఒక ప్రజలకు బాధ్యతతో పనిచేయమని చెప్పి కోరుతుంది. ఇవాళ మేము కోరుతా ఉన్నాం. అంతకుముందు అనేక కమిషన్లు వేసిండ్రు, ఎందుకు రిపోర్ట్లు బయటపెడతలేరు, ఎందుకు చర్యలు చేపడతలేరు. మేము ఇక్కడ కూడా కోరుతున్నా, ఇప్పటికే సంవత్సరం గడిచిపోయింది. త్వరగా ఈ రిపోర్ట్ను బయటపెట్టండి.
త్వరగా నిజంగా ఎవరు బాధ్యులైతారో వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప మీరు తాత్సారం చేసి బట్ట కాల్చి మీరేసి వాటికి రాజకీయ పమ్మలు కట్టుకుంటే నిన్ను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. తెలంగాణ సమాజం నిశ్చితంగా గమనిస్తూ ఉంది. నువ్వు ఏ ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నావో, ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నావో ఇవాళ ఆ మాటలకు కట్టుబడి, ఆ ఆరోపణలకు కట్టుబడి రేపు ఆ రిపోర్ట్ను బయటపెట్టు. రిపోర్ట్లో మాదాపూర్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పై అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మధ్యలో రన్నింగ్ ఉన్న కారులో మంటలు చెలరేగాయి. గచ్చిబౌలి నుండి జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నంబర్ 45 వచ్చే రూట్లో AP09 CA 1878 నంబర్ గల కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు రువ్వెత్తాయి. కారు ముందు భాగంలో ఇంజన్ నుంచి మంటలు చెలరేగడంతో కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. దీంతో కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పై ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. మంటలు వ్యాపించడంతో గమనించిన కారులో ఉన్న ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తులు బయటికి దూకడంతో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మధ్యలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో వాహనాల రాకపోకలు అంతర్యాయంగా ఏర్పడింది. కేబుల్ బ్రిడ్జ్ పై వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి తయారీ పనులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఖైరతాబాద్ గణపతి ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం కర్ర పూజ నిర్వహించి 71వ ఖైరతాబాద్ గణేష్ విగ్రహ తయారీ పనులకు అంకురార్పణ చేశారు. ఈ మేరకు గణనాథుడి రూపాన్ని ఉత్సవ సమితి సభ్యులు విడుదల చేశారు. ఈ ఏడాది 69 అడుగుల ఎత్తులో శ్రీ విశ్వశాంతి మహాసేనుడిగా భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. ఖైరతాబాద్ గణేశుడు ఇరువైపులా కుడి పక్కన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి, శ్రీ లక్ష్మీ సమేత హయగ్రీవ స్వామి, ఎడమవైపు లలితా త్రిపుర సుందరి, శ్రీ గజ్జలమ్మ దేవి ఉండనున్నారు. కర్ర పూజ కార్యక్రమంలో ఖైరతాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచందర్ రెడ్డి, ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్, GHMC మేయర్ విజయలక్ష్మి, ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ మాట్లాడుతూ 70 సంవత్సరాల నుంచి ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవాల జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఈసారి 71వ వేడుకలుగా నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ సందర్భంగా జరుగుతున్న వేడుకలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అన్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఖైరతాబాద్ గణనాథుడి పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చాయని తెలిపారు. గణేష్ ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం, పోలీస్ శాఖ అన్ని విధాలుగా మాకు సపోర్ట్ చేస్తుందని, మీడియా పాత్ర ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోమని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈసారి జరిగే ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవాలకు సపోర్టుగా ఉండాలని ఆశించారు. ఇటీవలే అనారోగ్యానికి గురైన జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ త్వరగా కోలుకొని దానం నాగేందర్ తెలిపారు. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరో వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 న్యూస్.